एक दिन मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत ते पई जो कूड़े दे ढेर चों खाना चुक के खा रही सी। मैनू उस औरत ते बहुत तरस आया अते मैं उसनूं घर ले आई। मैं घर विच खीर बनाई सी। मैं उसनूं खीर खाण लई दित्ती। खीर खांदे वेले उस औरत ने कहा, मैं जिन्नी कटोरी खीर खावांगी रब तैनूं उन्ने ही पुत्तर देवेगा। उस औरत दी गल सुन के मैं बहुत खुश होई, पर उस औरत ने 5 कटोरी खीर खा लई अते मैनू दुआ दे के चली गई। 7 महीने बाद मेरे ढिड विच दर्द होण लगा। डॉक्टर कोल गई तां डॉक्टर ने कहा डिलीवरी का टाइम हो गया है। डॉक्टर मैनू लेबर रूम विच लैके गई, पर अपने बच्चे नूं वेखदे ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे 4 बच्चों के नाल उस कूड़े वाली बुढ़ी का मेरा नाम हरमन है। कुछ महीने पहला ही मेरा विआह होया सी। मेरे पति एक स्कूल टीचर सन। जिंदगी खुशहाल सी, पर मैं अपने पति दविंदर नूं समझण विच हाले नाकाम सी। वो चंगा पैसा कमाउंदे सन ते चंगी तरह रहिंदे सन, पर बच्चे का नां सुणदे ही भड़क उठदे। जदों कि मेरी ख्वाहिश सी कि मेरे विआह तो कुछ दिन बाद ही रब मैनू बच्चे दे देण, क्योंकि मैं लोकां तो सुण रखिया सी कि औरतां दे कदम सोहरे घर विच उदों मजबूत हुंदे हन जदों उसदी कुख विच कोई बच्चा आ जावे। मेरे सोहरे घर विच सस सोहरे नहीं सन। 2 जेठ अते उन्हां दियां 2 पत्नियां सी। सब अपनी जिंदगी विच मगन सन। उन्हां नूं इस गल तो कोई फर्क नहीं पैंदा सी कि मैनू बच्चा होवे जां ना होवे, पर मैं अपने पति दे दिल विच जगह बनाउणी चाहुंदी सी। पर दविंदर तां औलाद दे नां तो ही भड़क जांदे सन। एक दिन मैं दविंदर तो पुछ ही लिया कि वो अजिहा क्यों चाहुंदे हन, तां उन्हां ने मैनू घूरदे होए कहा, हरमन एक गल कन्न खोल के सुन लै, ना मैनू अज औलाद की जरूरत है अते ना ही कल। जेकर तू बिना औलाद मेरे नाल रह सकती है तां चंगी गल है, नहीं तां तू मैनू छड्ड के जा सकती है। मैं दविंदर दियां गल्लां सुन के रोण लगी। मैं कहा, हुणे साडे विआह नूं टाइम ही किन्ना होया है जो तुसीं मैनू छड्डण दी गल कर रहे हो। दविंदर मैनू रोंदा वेख के परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मैं तो तेनू हकीकत तो आगाह कर रहा हाँ, ताकि अगे चल के तू रोण धोण ना लगे कि मेरी जिंदगी दे इन्ने साल बर्बाद कर दिते अते हकीकत मेरे तो छुपाए रखी। हुण तेरे ते छड्ड रहा हाँ, चाहे तू मेरे नाल रहे जां अपना रस्ता वक कर लै। दविंदर दीयां गल्लां सुन के मैं सोचा एक ना एक दिन तां मैं दविंदर नूं बच्चे लई राजी कर ही लवांगी। इसलिए मैं बोली, मैं तुहाडा साथ चुनदी हाँ। दविंदर मुस्कुरा पए। मैं अपने सोहरे घर सिर्फ 4 महीने ही रह पाई सी, क्योंकि मेरे पति दविंदर की पोस्टिंग साडे घर तो दूजे शहर हो गई सी अते मैं दविंदर नाल चली आई। इत्थे आउंदे ही मेरे पति का रवैया कुछ बदल जिहा गया सी। हर घड़ी किसी डूंगी सोच विच डुब्बे रहिंदे, ना ही हसदे अते ना ही कोई गल करदे। उन्हां दे इस रवैये तो मैं हैरान सी। असीं एक अणजाण जगह ते आए सी। मैनू अपने पति दे साथ की जरूरत सी। मेरा दिल इत्थे बिल्कुल भी नहीं लगता। अजे विच असीं दोने पति पत्नी एक दूजे का सहारा बनदे, पर दविंदर ने तां मेरे तो गल करना तक छड्ड दिता सी। मैं उन्हां नूं कुछ पुछदी तां वो बस हूँ हाँ विच ही जवाब दिंदे। उन्हां अंदर अजीब जिहे बदलाव आ गए सन। एक रात तां मेरी अख उन्हां दे चिक्कण नाल खुली सी। मैं घबरा गई सी। दविंदर बच्चों की तरह विलक विलक के रो रहे सन। मैं पूछा, दविंदर तुहानू की होया है? उन्होंने कहा, भैड़ा सुपना वेख्या है इसलिए डर गया। फिर वो मेरा हथ फड़ के सारी रात रोंदे रहे। दविंदर का यह रूप वेख के तां मैं एकदम घबरा गई सी। सवेर होई तां वो बिल्कुल नॉर्मल सन, जिवें रात नूं कुछ होया ही नहीं सी। मैं उन्होंने पूछा कि दविंदर रात नूं तुहानू की होया सी? तां उन्होंने कहा, कुछ नहीं होया सी, तू इस मामले विच ज़्यादा परेशान ना हो। यही कह के वो खाने की मेज़ तो उठ के अपने स्कूल चले गए। उस दिन तो मैं हरदम परेशान अते उदास रहन लगी सी। दविंदर का ट्रांसफर होए कुछ ही हफ्ते होए सन। नवा स्कूल सी, इसलिए मेरे पति नूं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी सी। वो स्कूल तो लेट ही वापस आउंदे सन। घर आके थके हुंदे तां आराम करन चले जांदे अते फिर डूंघियां सोचां विच डुੱਬੇ रहंदे अते अक्सर ही
ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਰੋਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਖੀਰ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਿਹੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪੁੰਝੇ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੌਂਕ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚਮਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਅੱਜ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਟੋਰੀ ਖੀਰ ਖਾਵਾਂਗੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਓਨੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਈ। ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਖੀਰ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਖੀਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ 6-6 ਉਂਗਲਾਂ ਸਨ। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਉਹ 5 ਕਟੋਰੀ ਖੀਰ ਖਾ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਟੋਰੀ ਖੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ 6ਵੀਂ ਕਟੋਰੀ ਖਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 6 ਬੇਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਈ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਕੌਣ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਸਮੇਟੇ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਰੂਟ ਆਦਿ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਵਿੰਦਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੀਕਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ।
मैं कहा, दविंदर तुसी मैनू दसो कि तुहानू की हो गया है। मेरी गल सुन के वो रोंदे हुए कहन लगे, अजकल मैनू अपनी माँ की बहुत याद आउंदी है। हरमन, तेनू तो पता ही है कि मैं अपने भरावां विच सब तो छोटा हाँ। मैं 3 साल का सी जदों माँ मर गई सी। मैं उन्हां नाल बहुत अटेत सी। मैं उन्हां नाल सौंदा भी सी। मेरे दोने भरा तां समझदार हो गए सन। वो अपना काम अपने आप कर सकते सन, पर मैं तां माँ के हत्थां तो ही खाना खांदा सी। माँ चली गई तां मैं इस दुनिया विच बहुत इकल्ला हो गया सी। माँ दे जाण तो बाद पापा सदमे विच आ गए सन, तां वो साडा ख्याल की रखदे। मेरे दोने वड्डे भरा ही मैनू संभाल रहे सन। साडी परवरिश खातर साडी भूआ साडे घर आ गई सी। तू जानदी है हरमन, मैनू इस दुनिया विच सब तो ज़्यादा नफरत किस नाल है? अपनी भूआ रेशमा नाल। मैं इसलिए अपना बच्चा नहीं चाहता सी कि जेकर तेनू कुछ हो गया ਜਾਂ तू मैनू छड्ड के चली गई तां साडे बच्चे यतीम हो जाणगे। एक होर दविंदर अपनी माँ बिना यतीम हो जाएगा। दविंदर बस रोंदे जा रहे सन। मैं उन्हां नूं दिलासा दिता। सवेर हुंदे ही दविंदर स्कूल जाण लगे तां मैं उन्हां नूं कुछ समान लियाउण नूं कहा, तां वो इन्ने सारे समान की लिस्ट वेख के हस पई अते कहण लगे, लगदा है किसी की दावत करन दा इरादा है। मैं इस गल नूं टाल दिता, पर अज वो स्कूल तो छुट्टी लैके घर जल्दी आ गए सन। मैं पूरा घर चमका चुकी सी अते चटाई भी विछा चुकी सी। मैं चाहुंदी सी कि दविंदर की माँ की शांति लई छोटी जी पूजा करवा के कुछ लोगों को भोजन करवा देवां। पर जदों दविंदर घर आए तां ये सब वेख के पुछण लगे, ये सब की है हरमन? मैं कहा, तुहाडी माँ की आत्मा की शांति लई कुछ लोगों को भोजन करवाउणा चाहुंदी हां। मेरी गल सुन के दविंदर दीआं अखां विच खून उतर आया सी। वो गुस्से विच बोले, हरमन, रेशमा भूआ तो बाद मैनू सब तो ज़्यादा नफरत अपनी माँ नाल है अते तू ये सब सजा के बैठी है। तू मेरे जज्बातां नूं ठेस पहुँचाई है। इन्ना कह के दविंदर ने मैनू एक चपेड़ मारी। मैं समझ ना सकी अते सोफे ते जाके डिगी। दविंदर घर दीआं चीज़ां तोड़न लगे जदों कि मेरे ढिड विच तेज़ दर्द होण लगा सी। हुणे तां मेरा 7वां महीना ही चल रहा सी। मेरी तबीयत नूं वेख के दविंदर घबरा गई अते मैनू जल्दी अस्पताल लाए गए। डॉक्टर ने जदों मेरा चैकअप किया तां बोली कि डिलीवरी का टाइम हो गया है। डॉक्टर मैनू लेबर रूम विच लै गई। ऑपरेशन के 3 घंटे बाद जदों मैनू होश आया तां मैं डॉक्टर तो अपने बच्चे बारे पूछा। दविंदर भी सामने ही खड़े सन। वो मैनू बड़ी अजीब नज़रां नाल वेख रहे सन। मैं डर गई अते घबरा के पुछण लगी, दविंदर, जेकर मेरे बच्चे नूं कुछ हो गया तां मैं सारी जिंदगी तुहानूं माफ़ नहीं करांगी। डॉक्टर अगे वध के बोली, रिलैक्स हरमन, तुसी मेरे नाल आओ जी। फिर वो मैनू सहारा दे के ICU तक लै के गई तां उत्थे मेरे 5 बच्चे ICU बैड ते पए सन। डॉक्टर ने कहा, हरमन, तुसी 5 बच्चों नूं जन्म दिता है अते 5 मुंडे हन। ये सुन के तां मैं सिर फड़ के बह गई। भला ये किवें संभव सी? मेरे सामने उस बुढ़ी औरत की शकल घुम गई जिसने मैनू दुआ दी सी। मैं सोचण लगी कि की वो औरत इन्नी पहुंची हुई सी कि रब ने उसकी दुआ इन्नी जल्दी कबूल कर लई। मैं अखां विच हंझू लई अपने एक एक बच्चे नूं देखण लगी। चौथा बच्चा देखण तो बाद जदों 5वें बच्चे ते मेरी नज़र पई तां मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसके हत्थ तां बिल्कुल उस बुढ़ी औरत वर्गे सन। मेरे बच्चे दे दोनों हत्थां विच 2-2 अंगूठे सन। हुण मैं समझ गई सी कि यह सब उस औरत की दुआ का ही करिश्मा है। मैं डॉक्टर नूं कहा, तुसी मेरे पति नूं इत्थे भेज दो। कुछ देर बाद दविंदर आए तां मैं उन्हां नूं पुछया, तुसी इकट्ठे 5 बच्चे वेख के हैरान हो ना? उन्होंने हाँ विच सिर हिला दिता। मैं कहा, इस दे पिछे एक बहुत वड्डा राज है, मैं तुहानूं दसदी हाँ। याद है जिस दिन डॉक्टर ने सानू बच्चे की खुशखबरी सुनाई सी, उस दिन मैं खीर बनाई सी। मैं आंढ गुआंढ विच वो खीर वंडना चाहुंदी सी, पर जिवें ही खीर की कटोरी ट्रे विच रख के बाहर निकली तां मेरी नज़र एक औरत ते पई जो कूड़े के ढेर तो खाना चुक के खा रही सी। मैं उस औरत नूं घर ले आई तां वो बोली, मैं जिन्नी कटोरी खीर खावांगी रब तैनूं उन्ने ही बेटे देवेगा। उसकी गल सुन के मैं हस पई कि भला यह किवें संभव है? तुसी इधर आओ जी, ये वेखो, इस बच्चे दे 2 अंगूठे हैं, उस बुढ़ी दे भी दोनों हत्थां विच
2 ਅੰਗੂਠੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣੇ ICU ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਘਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਪਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਝੂਲੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਜੀ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, 5 ਬੇਟੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਿਖਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਂ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ 5 ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਾਂ ਜੀ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਆਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ। ਚੋਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਰਸ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਬੋਲੀ, ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਕੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਇਹੀ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਖੋ ਗਏ? ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਵਿੰਦਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਭਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹਨ। ਮਾਂ ਜੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੰਮੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰਮਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਭੂਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਇਆ। ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਭੂਆ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜੀ 2 ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸਨੇ ਚੁਰਾ ਲਿਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ।